नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद ला तजअलू दुआअर रसूली बैनकुम कदुआए बअदकुम बअदा सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि व अदद कुल्लि मालूमिन लक सलातन व सलामन अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या हबीबल्लाह। मुहतरम व अज़ीज़ानो मशरानो कशरानो द कायदे मुहतरम पे इजाज़त बानी नन द दर्स पिंज़म अशपदा और नन द रब्बे ला यज़ाल पे तौफ़ीक़ बानी एहसास दौड़ान दे नारे रिसालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुतालिक चंद यसो ख़बरे दा वज़ो अर्सकोल गवाड़मा बिगाश पर दर्स के द हाजिर और नाजिर मसला आगे इंतहाई इख्तिसार सरमा बयान करा। अगर कपागे के बाज़े दासे दलाइल या बाज़ शुकूक और शुबहात द मुखालिफीन और अमा प्रेखोस्तल मायरा शायद द चा ज़हन पे न रसी बहरहाल मा अखपल वस पागे के ओ को कोशिश में दाओ आसान अंदाज के तास पदा मसला माने पोई ददीनन मसले ताल्लुकुम सनास ददगे हाजिर नाजिर मसले सरश्ता अब अज़ो इंशाअल्लाह बयान कम गोरे ज़मंग बाज़ अक़ाइद द अहले सुन्नत व जमाअत चिकम मसलक थे आगा अक़ाइद क़तई अक़ाइद दी और बाज़ अक़ाइद दसरी चगा ज़न्नी अक़ाइद दी। ज़न्नी अक़ाइद आगे की चिकम दलाइल पेश कीगी न आगे की दलाइल हम ज़रूरी न रहा इंसान दे क़तई सबूत या क़तई दलालत दलील पेश की बल्कि आगे के इक्तिफ़ा प अदिल्ले ज़न्नियों बानी सही दा लका शरहुल अक़ाइद के अल्लामा तफ़्तज़ानी रहमहुल्लाह यो मसअला बयानी कि रसूलान अल्लाह ताला प मलाइको बाद ने यो द मलाइको चिकम रसूलान दी पागी माने फ़जीलत वर खड़े दगा फ़जीलत अक़ीदा मसला चिकम अल्लामा तफ़्तज़ानी बयानी न आगे कि अल्लामा तफ़्तज़ानी फरमाई सीधा मसअला अक़ीदा दा ज़न्नी दा लिहाजा दे कि इक्तिफ़ा प अदिल्ले ज़न्नियों मांदी सही दा दगा की साहिब द निब्रास लिखरी अक़ाइद दो किस्म दी यो क़तई अक़ाइद दी यो ज़न्नी अक़ाइद दी न ज़मंगम द मसले के अहले सुन्नत व जमाअत दा बाज़ अक़ाइद दस जिदा ज़न्नी दी को परस का सो की न मनीन दार इस्लाम न खारिजी की ना अलबत्ता गुमराह दे लगा तवस्सुल की दशवदा ज़न्नी दा द तबर्रुक की दशवदा ज़न्नी दा याद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हाजिर और नाजिर जकम अक़ीदा रदाम ज़न्नी दा या जकम दे द निदा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जकम अक़ीदा रदाम ज़न्नी दा को परस का सो पदे की मुंग सर मुखालफत कई और नी मनी इनकार कई न मंग आगा द कुफ़र या द शिरक निस्बत न चुकौले बल्कि मंग बस ज़्याद न ज़्याद दावा जिदा इंसान गुमराह दे दाद अहले सुन्नत व जमाअत द मसलक न खारिज दे रवान पे न दे। बहरहाल साहिबानो नन द निदा या रसूलुल्लाह मुतालिक यसो ख़बर है उसको गोरे दी मसले की दो सूरतों ने दिखा यो द नारे रिसालत और द्वेम नंबर दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम त निदा आवाज़ कावल निदा मतलब आवाज़ कावल न द नारे रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जान तो सूरत ते बकियो
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته आवाज کول دا ځان ته یو صورت ته پکې نو گویا دا مسله په دوه صورتونو باندې بنا ده دا نار رسالت یا رسول الله مونږ ولې وایو د دې یو وجه عزیزانو صاحبانو لکه دا کنز العمال له د کی یو روایت حدیث قدسی دی او تاسو به دا روایت بار بار د علماء کرام نه اوریدلی حضرت جبرئیل علیہ السلام راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای سلام پیا شي پس د سلام وته فرمای چې ان ربي وربك يقول لك تدري كيف رفعت ذکرك زما رب واستعار فرمای اے زما حبیبا تا ته پتر ما ستا ذکر څنګه اوچت کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکړي الله اعلم الله تعالی خو پويږي جبرئیل علیہ السلام ته فرمایي الله فرمایي لا اذكر الا ذکرت معي چې الله فرمایي زما ذکر باندې شي کولې مگر کو زما ذکر کیږي او سره بس تا ذکر هم کیږي نو پته لګي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر دا به د الله تعالی د ذکر سره خامخا کیږي همدغه وجه علماء کرام فرمایي کلمت طیبه د اول جز د الله په ذکر مشتمل دی دویم جز دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذکر مشتمل دی اذان والے د الله ذکر مانشتا مشتمل دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر باندې مشتمل دی اقامت والے منذ والے د سبحانك اللهم من شروع کی تشهود کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر راځي یاد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر شتا نو غرض او مقصد دا دی چې داسې یو ځای بنئ چې الله تعالی ذکر کیږي او سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر نه کیږي خو البته یو ځای داسې شتا چې الته به د الله ذکر کیږي خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر الته کول حرام دی شریعت کې هغه کم ځای دی هغه غزه دی هغه مقام دی چې کوم مخ کې مسلمان یو ساروی ذبح کوي نو دغه وخت کې د نبی رسول الله والسلام ذکر نشي کولی صرف د الله اکبر आवाज بوچته کو د نبی رسول الله والسلام ذکر دغه وخت کې نو دغه ساروی مرداري د دې یو وجه ده مولا لقاری صاحب دا یو وجه لیکلي فرمایي چې نبی رسول الله والسلام د عالمین لپاره رحمت ته و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نو کوم ځای کې چې د نبی رسول الله والسلام ذکر کیږي نو ال د الله د طرفه د رحمتونو نزول کیږي ال د الله د طرفه د رحمتونو نزول کیږي او دغه وخت کې د ساروی په دې مړې باندې چاړه راخکلی شي نو چې د نبی رسول الله والسلام د رحمت نزول کیږي نو دا غي تقاضا ده چې د ساروی په مړې باندې چاړه ترانخ کې نو ځکه دغه وخت کې د نبی رسول الله والسلام ذکر نه کیږي صرف او صرف د الله ذکر کیږي او هر چې زمونږ د سنیانو چې کوم محافل دي مجالس دي نو التبدو ناری لګي یو د ناره تکبیر الله اکبر په صورت کې دویم نمبر په وسره د ناره رسالت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناره لګي نو ګوره اول پکې د الله ذکر شي وسره بیا د نبی رسول الله والسلام ذکر کیږي نو دام خصوصیت صرف او صرف زمونږ د سنیانو د مجالس ده کو عام یو جلسوي د میلاد شریف جلسوي یا چې د عرس موقوي د ختم شریف موقوي اسی زمونږ یو سنی عالم راضی خپل عوام ته आवाज او نصیحت کوي نو خامخا دا ناره په کیسه کیږي لګي با هو هغه خلک چې کوم د اهل سنت و جماعت مخالفین دي نه الله و د ناره تکبیر आवाज لګي دغه ناره به اوچتیږي پورته کیږي به خو د ناره رسالت ناره پکې به نه لګي د ناره رسالت ناره به پکې نه لګي ولی وجه صدا الله د اهل سنت و جماعت په قاعده باندې چاړه راخکل کیږي ځکه د نبی له صلوات و سلام تذکرہ پکې نه کیږي زمون بزلا مردان کی باړیشم کی زما اوسم یاد دي زما طالبې دورو او زمون یو ملګری دی سید دی خون پنجو بابا جی سے اولاد دی مردان کی باړیشم کی پات کیږي هغه میلاد شریف کړو اوس مې یاد دی مونږ پکې صاحب محترم د دعوت ور کړو او هغه میلاد شریف پروګرام چې څنګه وو هغه کې مونږه د ناره رسالت ناره نشو لګولې مونږ به اگر په ناره आवाज بوچت کو مونږ وای ناره رسالت چا به د یا رسول الله आवाज راکو چا به وی صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا چې قائد محترم تشریف راوړ زما اوسم یاد دي دا د دوی برکت چې ناره رسالت یا رسول الله ناری پورته شي اوچته شي کله د دوی دراتلو پورې موږ ته چا د ناری جواب نه راکو دا د دوی برکت اوس په میاد شي خو برحال صاحبانو چې کم دی د دې حدیث قدسی مفاد دار چې د الله ذکر کیږي او سره به د نبی رسول الله والسلام ذکر هم کیږي نو دا ناره رسالت یا رسول الله دا نبی رسول الله والسلام ته ندا نه ده आवाज نه دی دلته محض ذکر د نبی رسول الله والسلام مراد دی لکه زموږ د جامعې چې کوم طلبا دي دوی دا ما
دا مسله ما خو تفصیلی بیان کړې وه چې مونږ خو په نحوه کې وایو چې دا یا قائم مقام د ادعو راځي خو ارزه کې یا قائم مقام د ادعو نه وي بلکې یا به چې کوم دی کله کله په معنا د اذکروم راځي لکه مونږ وایو یا رسول الله نحوه چې کوم مصنفین دی هغې وي دا یا قائم مقام د ادعو دی مطلب دا دی ادعو رسول الله زه رسول الله وسلم ته آواز کوم ندا کوم نو په نحوه کې دا خبره شته چې یا هر ځای کې قائم مقام د ادعو نه وي بلکې یا کله کله قائم مقام د اذکروم وي یعنی مطلب دا دی د نعره رسالت یا رسول الله چې اذکر رسول الله زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کوم زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کوم نو ګوره دلته د الله د ذکر سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر مراد نو چې نعره رسالت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر مراد شو دې سره یو اعتراض مدفع کیږي مونږ باندې عام طور باندې خلک وایي ټیک ته مونږ یا رسول الله منو دا خو تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د आवाज وکي بیا غلی شي خامخا اوس پرس که زه د مشر ته आवाज کوم دی به زما طرف ته متوجه کیږي کنه زه ته आवाज کوم بیا غلی شم دی به وینه چې عجیب انسان دی आवाज مو کې غلیم شي سوي راته نو موږ باندې مخالفین دا یو اعتراض کوي چې تاسو وایي نعره رسالت یا رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا आवाज وکي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي متطهرین متوجه شي نو بیا خو پسې سوای کنه نو موږ وایو د الله بندا دلته ندا نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دلته محض ذکر د نبی رسول الله والسلام مراد دی او دلایل دینا دی باندې یو دو دلایل ساس د وړاندې پیش کوم اگر کدا فنی مسله ده ګوره مسلم شریف کې په جلد ثانی کې یو طویل روایت د هجرت باره کې باب حدیث الهجرت امام مسلم باب لګولې هغه کې یو طویل روایت د هجرت نبی رسول الله والسلام د مکی معظمین او سره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تشریف وړي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته داخليږي نو امام مسلم باب دغه حدیث کې الفاظ وروړي چې د مدینه منوره نارینه زنانه او ماشومان غلامان دا ټول د کورونو نه وروتل ټول د کورونو نه وروتل د جلوس په شکل باندې او ینادون یا محمد یا رسول الله او ناره لګول چې والی یا محمد یا رسول الله نو دلدم ګوره د نبی رسول الله والسلام ننوم ذکر او د نبی رسول الله والسلام ننوم ناره اوچتول صرف او صرف د نبی رسول الله والسلام ناره به مراد وا هغه مبارک ته आवाज پکې مقصود نه و نه دلته زمونږ په پروګرامونو کې مجالسو کې نعره رسالت یا رسول الله دام د نبی رسول الله والسلام د نوم نعره ده پدې کې نبی رسول الله والسلام ځان ته متوجه کول مقصود نه دی پدې کې د نبی رسول الله والسلام ذکر مقصود پوهیږي به خبره باندې کنا یا لکه یو دویم روایت دی الادب المفرد کې امام بخاری دا روایت نقل کړي د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما خپو د شوا چې خپې ود شنو هغه روایت هغه الفاظ داري فقيل اذكر حب الناس اليك نه چا وته وی چې یاره تا ته په دې خلکو کې د ټول نه کم شخصیت محبوب ترين دی هغه یاد کړه هغه ذکر وکا نو دلته روایت مختلف دي یو روایت کې راځي فسواها یا محمدا عبد الله بن عمر سے چغه واله یا محمدا نو فورن دا هغه مبارک د خبر روغه جوړ شو په بالکل ټیک ټاک شو ګوره دې روایت کې سره راځي اذكر احب الناس اليك ندام قرینه د پدې خبره باندې چې یا دا قائم مقام د دعو نه راځي ارزه کې بلکې کله کله یا چې کوم دی دا په معنا د اذکروم راځي لہذا دا دو دلایل پدې خبره باندې چې د نعره رسالت یا رسول الله دا د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر دی ښا پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم د ندا مقصود نه ده ها هر چې ندا د نبی صلی الله علیه وسلم ته دغه بوز وضاحت وکما دغه ځان ته یو صورت ته لہذا موږ په خپل مجالسو کې د نعره رسالت आवाज بلندو نو دام چې کوم دی یو جایز عمل لی یو جایز عقیده ده او دغه په اساس د وړاندې مختصر ما دلایل پیش کړل دین علاوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ندا کول نو ګوره ما اساس د وړاندې د قران عظیم الشان د سورۃ النور یو آیت کریمه پیش کړو د کې الله تعالی فرمایي لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا ګوره الله فرمایي تاسو مگر زوی بلنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بینکم خپل منځ کې کدعاء بعضکم بعضا پشان د بلنې د بعضې د ستاسو بعضو لره ګوره دلته دې آیت کریمه کې دوه توجیهین دي دوه یعنې دې آیت کریمه مطلب دا دی یو چې څنګه تاسو خپل منځ کې یو بل د आवाज کوئ بلنه کوئ په نوم باندې داسې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بلنه نه ورکوئ په نوم باندې به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د आवाज نه کوئ یعنې یا محمدو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم محمد اسم محمد
پدې باندې ما आवाज نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بلکې سبا وایي عبد الله ابن عباس فرمایي بل قولوا یا رسول الله و یا نبی الله که نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا आवाज کوي ندا کوي څنګه بوای یا رسول الله سره به आवाज کوي په یا نبی الله سره به आवाज کوي خو په یا محمدو به आवाज نه کوي وایي به خبر باندې یو توجیه دا مفسرین بیان کړي دویمه توجیه پدې کې دا چې دا لا تجعلوا دعاء الرسول دا دعا دا مصدر دی مصدر کې دې تاسو په نه پويږئ دا طلبه پويږي دعا يدعو دعاء دعا مصدر دی او مصدر اضافت کله فاعل ته کیږي کله مفعول ته کیږي دا اولنې توجیه بنا د پدې باندې چې دلته اضافت د مصدر فاعل ترې اضافت د مصدر چا ترې فاعل ترې یا دیو توجیه دا چې دلته اضافت د مصدر دا مفعول ترې د دعا د پاره چې کوم فاعل هغه محذوف دي ځکه بیا توجیه دا جوړیږي عبارت دا څه جوړیږي چې لا تجعلوا دعاءکم الرسول یو توجیه پکې دا او دیمه توجیه پکې د غړومبه چې کوم ما ستاسو د وړاندې بیان کړه نو د دې دوانو توجیهونو مطابق که نبی علیہ الصلوۃ والسلام د आवाज کوي نو یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله سره به आवाज کوي خو البته یا محمدو سره من رااله یا محمدو سره سره من رااله حالانکه عبد الله ابن عمر سے د روایت ما استاد وړاندې مخ کې پیش کو هغه د یا محمده आवाज کړي کنه یې کړي دی کنه اوس دل من رااله ال عبد الله ابن عمر سے د یا محمده आवाज کوي یا لکه مشکات شریف په کتاب الایمان لومبي روایت چې کوم دی ال دا حدیث جبريل علیہ السلام راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا محمد اخبرنی عن الایمان یا محمد اخبرنی عن الاسلام یا محمد اخبرنی عن الاحسان دغه جبريل علیہ السلام आवाज دی دغه جبريل علیہ السلام کلمات په یا محمد صلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د आवाज کوي نه دا دغه قرآن کې من رااله د یو توجیه مطابق ال د جبريل علیہ السلام بیا محمد سره आवाज کوي یا دې نه علاوه چې کوم جنگ یرموک شوی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې نو البدایه والنهایه مصنف حافظ ابن کثیر دمشقی لیکلی وی په دغه جنگ کې شعار د مسلمانانو چې کوم هغه د یا محمده आवाज نو ګوره د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس صحابه د یا محمده आवाज چتای حالانکه دلته من رااله نو ګوره صاحبانو د دې توجیه چې کوم دی جواب دادې د دې اعتراض د دې شوبې جواب دادې جلاء الافهام کې ابن القیم جوزیہ یو محدث تیر شوی یو شخصیت تیر شوی هغه فرمایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم یو اسم دی احمد او یو اسم دی محمد دا دو اسماء دا د نبی صلی الله علیه وسلم صفتین هم دي دا د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره صفت هم دي خو د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره علمین هم دي علم هم دي یعنی نمونه هم دي خو د نبی صلی الله علیه وسلم نوم سره سره دا د نبی صلی الله علیه وسلم صفت هم دي یعنی یو جهت لحاظ سره صفت دی بل جهت لحاظ سره سره عالم دی نو ګوره دا دلته چې من راغلی د منا چې نبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې دغه نه کې یا محمدو بنوای نو دلته د جهت عالمیت لحاظ سره من راغلی نه د جهت وصفیت لحاظ سره هر چې جهت وصفیت دی ناغه د عبد الله بن عمر سے روایت کی مراد دی مونږ به دا توجیه کوو او دا توجیه ما نه کړي دا ابن قیم جوزیہ کړي یا لکه صاحب د مرقات مولا لقاری صاحب همدغه حدیث جبريل تشریح کې فرمایي چې دا جبريل علیہ السلام چې فرمایي یا محمد نو فرمایي په دې سره جبريل علیہ السلام قصد معنا وصفي کړي دي یعنی قصد د صفت کړي دي د عالم وصف نه د عالم قصد نه دی کړي د نبی صلی الله علیه وسلم د صفت قصد کړي ځکه وته په یا محمد سره څه کړي دا आवाज وته کړي دي او ندای وته کړي دي لہذا دغه اعتراض کو په مونږ باندې کوي نو دغه اعتراض نه واردېږي بهرحال صاحبانو دا یو دلیل تاسو د وړاندې ما د قران عظیم شان نه پیش کو دې زبانه جادین سیتی سے یو کتاب دی الاکلیل فی معرفت التنزیل پنوم باندې یو جلد کې دی ما سره شته کور کې دی آئی کې دې کې جادین سیتی سے ډېر خسته خبره کړي جادین سیتی سے فرمای وي تر تا قیامت کو نبی صلی الله علیه وسلم ته ندا کوي نو یا رسول الله یا حبیب الله باندې ندا کوي دینه پته لګي کو اوس موږ نبی صلی الله علیه وسلم ته ندا کوو نو یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله سره بس کوو ندا وکاو پوهیږي په خبره باندې دین علاوه صاحبانو د نبی صلی الله علیه وسلم ته د ندا کولو بل دلایل زه دا غینا
یو دوه روایات تاسو د وړاندې دوه حوالې تاسو د وړاندې پیش کول غواړم. ګورې تاسو به د حضرت سیدنا امام حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت واقعه اوریدلی. کله کربلا میدان کې هغه مبارک د موز په حالت کې د هغوی مبارکو هغه په شهادت باندې ورسېد او سر مبارک ته قلم شو. دغه وخت کې چې کوم د هغوی خور وه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها، حافظ ابن کثیر د مشکی البدایه والنهایه کې دا لیکلي، هغه د کربلا د میدان نه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته آواز کی. د کربلا د میدان نه څه کوي؟ آواز کوي یا محمده یا محمده آواز کوي. یا محمده منادا مستغاث بالالف، الف د پاره د استغاثت ته. استغاثه ویل شي طلب الغوث ته، غوث مدد ته وایي. مطلب نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د مدد لپاره آواز کوي. د کربلا د میدان نه آواز کوي. چاته آواز کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. دا یو حواله. او د حضرت زینب رضی الله تعالی عنها حالاتو کې اوس د الغابه لیکلي دي چې دې مبارک ته الله تعالی ډیره پوهه ورکړې وه. دا یو فقیه صحابیه وه، پوهېږې په خبره باندې که نه. دا مبارکه د کربلا د میدان نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته آواز کوي. یا لکه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور کې چې کوم قادسالي راغلی وه، قادسالۍ ته به عام الرماده ویل کېده. رماده مطلب رماده دا مطلب دی چې لکه سخت یخني راشي او د سخت یخنۍ د وجې نه څوک هلاک شي. د عمر صاحب دور کې چې کوم خلا د قادسالي راغلی وه، دا دغه سخت یخنۍ د وجې نه قادسالي راغلی وه. نو دغه دوران کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ دی، د خپل کور والا رالل، دا قادسالي ده، زه خوراک شته دی نه څوک. نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي یو چیلې د منکر هغه موجه شوې ده او بالکل هغه سرمن به باقي پاتې را، خو زه ستاسو خبره به ومنم، دا به زه ذبح کړم. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ راغی، مبارک هغه چیلې ذبح کړه. چې سرمن یې دیوړله، صرف اډوکې پې پاتې، غوښه مخه پې ایسم نه وه. دا مبارک ډیر زیات خفه شو او आवाज یې کو د خلینې الفاظ وختل یا محمده یا محمده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته आवाज کی. ګوره دا بعد الوفات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه چاته आवाज کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته आवाज کوي. دغه شان صاحبانو فتوح الشام کې یو بل حواله موجود ده. حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی الله تعالی عنہ حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ ته 1000 سپاهیان ورکړ. دی دغه 1000 سپاهیانو فوجیانو مشر مقرر او دی یو علاقې ته ولې کوشته بلار شي دلته د عیسایانو سره به جنگ وکړي. خو د په ذهن کې دا چې د عیسایانو سره خو جنگ لرالم، جهاد لرالم، د عیسایان مدونه مقابله کې نه، کم از کم 5-6 هزار تعداد کې به. خو چې دا مبارک کړه د عیسایانو مقابلې ته راغی، عیسایان 10,000 کسان موجود مقابل کې. نو د مبارک چې د خپلو کسانو ته قتل 1000 تعداد دی، مخالف چې کوم دی 10,000 تعداد دی، یعنی یو پلس باندې حساب کې. نو د مبارک د خورین आवाज وخت یا محمد او یا محمد په زور زور باندې وچغه شروع کړه. دا چا لیکل؟ د فتوح الشام کې الله مواقع دي لیکل. د په دغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ندا وکړه چې لکه ته پته وا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نظر عنایت نه بغیر مونږ ته الله تعالی په جنگ کې فتح نه را نصیب کړي. برحال ځانو دا چند یو څو حواله ما تاسو د وړاندې د ندا یا رسول الله متعلق کړي. په دې باندې بل دلایل ډیر زیات دلایل او په دې باندې ما د طالبې د وختونه یو رساله شروع کړې وه او د دور حدیث په کال باندې ما سره ته رسول ده ان شاء الله کو الله تعالی توفیق راکړي چې چاپ کما سب ترتیب به ورکول پاتې لري او یا بعضې سنیان علماء ته ښودل چې کمې بیشي جواب کې پوره کړي. نو په هغې کې ما ډېر زیات حوالې م راوړي، ډېر زیات دلایل هم پکې ما نقل کړي دي. الله تعالی د چاپ کولو توفیق راکړي. ګوره صاحبانو دین علاوه علماء دیوبند کې یو مشهور عالم دین تیر شوی دی حسین احمد مدنی صاحب. دا په صدر مدرس مشهور په دارالعلوم دیوبند کې د دې یو کتاب دی الشهاب الثاقب په نوم باندې. په هغې کې چې کوم د علماء دیوبند کم اختلافات دي د غیر مقلدینو سره، نو په هغه اختلافات کې یو اختلاف دی دا ذکر کوي چې زمونږ د علماء دیوبند عقیده دا را چې مونږ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې قسمان ندایي الفاظ د مینې محبت د وجنه جایز او مستحب وایي. دا یو حواله د هغوی د کتاب. بیا پسې فرمایي وایي زمونږ علماء دیوبند که څوک الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وایي او د مینې محبت د وجنه وایي او په دې نیت باندې وایي چې دا درود شریف دی او پرښتې به رسوي، نو وایي موږ علماء دیوبند په دې کې قطعا اختلاف نه کوو. زمونږ د علماء دیوبند په نسبت باندې وي دا یو جائز عمل دی، مستحب او مستحسن عمل دی. د مستحب او مستحسن الفاظ هغه باقاعده لیکلي دي په دغه خپل کتاب کې. نو ګوره دې نه
څه ثابتېږي یو دې نه د یا رسول الله اثبات دی یا رسول الله ته ثابتېږي چې دا ویل جایز دی دویم نمبر ته نه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ویل ثابتېږي چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا درود شریف دی او د دې ویل دا مستحبم دی او سری مستحسنم دی نو دا د علماء دیوبند یو عالم ساز د وړاندې ما حواله درکړه او نن زبا وخت کې علماء دیوبند کې مشهور عالم اوس کو وفات شوی دی ډاګې مولوی صاحب حمدالله جان مولوی صاحب دا یو کتاب دی البصائر هغه په باقاعده البصائر کې لیکلي دي چې یا رسول الله به طریقې الاستغاثه ویل جایز دی لکه استغاثه مطلب کو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فریاد کې جړا به مدد به غواړي په دې نیت باندې یا رسول الله ویل دا سری وې دا جایز دی البصائر کې په ډاګې مولوی صاحب تصریح کړي وګوره دا چند یو څو حواله ما اساس د وړاندې د علماء دیوبند نه پیش کړي محدثینو کې بدی تصریح چا کړي محدثینو کې بدی باندې تصریح هو شیخ عبدالحق محدث دهلوی صاحب کړي دیو کتاب د جذب القلوب الى دیار المحبوب د مدینه منوره په حالات باندې لیکلي یا سوګزي الته د مدینه منوره زیارت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د روزه زیارت کوي نو د مستقل دا یو کتاب لیکلي نو دی په دغه کتاب کې د درود شریف متعلق وایي چې یو انسان دی امتی د نبی صلی الله علیه وسلم روزي مبارک تراغي او دې درود شریف وایي څنګه بوایي نو فرمایي دلته چې یو امتی درود شریف وایي نو دا درود شریف په دوه قسم دي یو هغه درود شریف دی چې هغه کې د غایب ضمیر استعماليږي لکه صلی الله علیه وسلم او یو دا قسمه درود شریف دی او یو هغه درود شریف دی چې هغه کې د خطاب صيغه استعماليږي لکه فرمایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله نو بیا فرمایي کوئی دا امتی دا مصلی دا صلات ویم کې کو دې د غایب درود شریف وی د لپاره جایز ده او کو د خطاب دا درود شریف وی د لپاره جایز ده او پدې کې د زمان او مکان قید هم نشته د قرب او بعد قید پکې نشته چې خامخا دا امتی چې دلته راضی صلوات والسلام علیک یا رسول الله بوي او دې نه علاوه په بل مقام کې بل موضع کې بل وطن کې نشي ویل وینا دې په ملک پاکستان کې په خپل علاقې دې په خپل علاقې کې ناسي دلته د ناسي خو دې نه دې دا ویل شي صلوات والسلام علیک یا رسول الله دې تصریح چا کړی دا شیخ عبدالحق محدث دهلوی صاحب کړی دین علاوه الوفاء باخبار دار المصطفى صلی الله علیه وسلم دا د مدینه منوره یو تاریخ دی سلور اجزاء باندې مشتمل دی امام سمودی بعینه 10 قسم الفاظ وروړي دا کوم شیخ عبدالحق محدث دهلوی صاحب ذکر کړی هغه فرمایي چې را دغه امتی راشد نبی صلی الله علیه وسلم روزه دا او دی الصلاة والسلام علیک یا رسول الله وی نو دا ویل در پر جایز دی اگر کو دی لری غایب چته په بل وطن کې بنازي خو دی د خطاب د درود شریف سکی دا ویل شي وی یو خبر باندې کنا او علامه زرقانی خو هغه بدی تصریح کړی دا چې بعض صحابه بداسو چې غیبه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله داس درود شریف وی او بیا فرمایي دین علاوه یو بل قسم مشته صلی الله علیک یا رسول الله د بعض صحابه کرامو نه درود شریف ویل 10 قسم را نقل دي لکه صحابه کرامو نم د خطاب او په صيغه سره صلوات و سلام الله سری دا منقول دي نو عزیزانو دغه چند یو سو مختصر خبره ما اساس د وړاندې د ندا یا رسول الله او د نار رسالت و صلوات سلام متعلق کړي دا یو ځنی مسله ده په دې کې دونه دغه نه دی پکار او دونه تشدد نه دی پکار چې را پدې چې سو قائلین دي او د کوم مثبتین دي هغه د کفر او د شرک نسبت شدا ډېر لوی ظلم دی دا کم خلک چې دا سونه نه مني دا د خپل مشرانو او د خپل اسلافو د کتابونو نه خبره دي کا چې د خپل مشرانو د کتابونو کتلې وي د علماء د منجسونه مشران ټول اشعار غوره دا غیب اشعار کې بدا یا حبیب الله دا یا رسول الله الفاظ ملاوي دا غي کتابونه د مستقل باندې مسله باندې لیکلي دي اوس نن سبا زمانه د خلکو ته حیران او چې د خپل اسلاب او د خپل مشرانو د کتابونو خبر نه دي بهرحال ځانو ستاسو د وړاندې ما چنده یو څه خبرې وکړي الله تعالی دې خپل عظیم دربار کې قبول منظور فرمایي درود شریف وایي الله